त्रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध विद्या तप जो प्राप्त ध्यान ज्ञान सिट उत्तमे स्नान अब ते ऊच ताकि शोभा बाने नानक एह गुण नाम सुखमणि सब ते ऊच ताकि शोभा बाने नानक एह गुण नाम सुखमणि सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम सुखमणि सुख कै मन बिसराम। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग दाता सोए भगत वशल त्यों लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो। अवर न जान है शब्द गुर कै एक नाम ध्याव है। प्रसाद नानक गुरु अंगारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल तोल ठाकुर भगत हर पाया। मैं पिछे कीर्तन करयो निर्बान जियो। केसो गोपाल पंडित सदे हो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर अंगुर पावे। पिंड पतल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोरे पुत सन्मुख होया रामदासे पैरी पाए जियो। साउ पवे पैरी सतगुरु केरे जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बिखिले निवे नाही फिर सतगुरु आन निवाया। हर गुर है पाणा दी वड्याए तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कहे सुंदर सुनो संत हो सब जगत पैरी पाए जियो। हर गुर है पाणा दी वड्याए तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कहे सुंदर सुनो संत हो सब जगत पैरी पाए जियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोया च कह सकते हैं कि जिन्ना भी दुनिया च कुछ उल्ट हो सकता वो अज इस दुख के कारण होया कि ऐसा बच्चा जिन्हें हले जिंदगी च बहुत अगे जाना सी और वो भी अपने शहर देश कौम परिवार का नाम रोशन करदे अपनी जिंदगी के जिहड़े सफ़र नूं तय करना सी, लेकिन बेहद भयानक बेहद अचानक वापरे हादसे करके साडे कोलों साडा अपना साडा बहुत नज़दीकी कदे उहनूं असीं पुत्र वांग वेखदे कदी भरा वांग वेखदे कदी अपनी कौम दे कदी अपने सभ्याचार के नायक वजों देखदे तो वो साडे कोलों दूर चलिया गया, इन्नी दूर कि जिथों किसी नूं मोड़ के नहीं लिया जा सकता। सो हमेशा ही गुरबाणी ओट आसरा रही आ। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने हर दुख च वसी रूह का मार्गदर्शन किया। सो उसी मार्गदर्शन के तहत भाणा मनन का सबक लैण लई भाणा मनन की शक्ति लैण लई भाणा मन के जिंदगी नूं अगाह तोरन लई असी सब तो पहला परिवार वालों सुखमनी साहब का पाठ किया गया और उस तो बाद क्योंकि गुरबाणी साडे सारिਆਂ ਲਈ एक स्रोत आ कि गुरबाणी दे नाल असी शब्द नाल जुड़ते हैं और शब्द तो सेहत लैके असी जिंदगी जिउण का रस्ता लैंदे हैं। सो अज दे इस दुखदाई मौके ते जिथे सारे ही एक तो इमीडिएट फैमिली आ जिहड़ा परिवार आ जिन्हां नाल खून की सांझ आ, सारे ही जिन्ने इत्थे अज इत्थे बैठे ने वो सारे ही परिवार के रूप च आए ने और सारिਆਂ दे मनां च बेहद दुख आ कि जिहड़ा कोई इत्थे आया उहदी अख च भी हंझू आ, जिहड़ा कोई इत्थे नहीं आया उहदी अख च भी हंझू आ। अज जदों मैं सवेरे घरों तुरन लग्या तो मेरे माता जी मेरे कोल आके बह गए तो एकदम उन्हों की अखां चों हंझू किरने शुरू हो गए तो उन्होंने याद किया कि वो कदों कदों कित्थे कित्थे दिलजान नूं मिले सी ते किन्ने प्यार नाल दिलजान उन्होंने मिलिया सी। काफ़ी देर अद्धा पौना घंटा वो लगातार उन्होंने यादां च रहे और उन्होंने जिहड़े हंझू सी वो लगातार किरदे रहे। सो अज दे इस दुख च हर रिश्ते दे अपने अपने दुख ने, हर जिहड़ा परिवार आ क्योंकि व्यक्ति जो जन्म लैंदा तो अनेकों तरह के रिश्ते उहदे नाल उस वक्त जन्म ले लैंदे। सो जिथे एक पिता लई एक माता लई सब तो वड्डा दुख की हो सकता कि उन्हां दे अखां दे सामने उन्हां दा फरजंद उन्हां दे लहू दा टुकड़ा उन्हां दे शरीर दा अंश उन्हां दे सामने तुर जाए। इस तो वड्डा दुख शायद कोई दुनिया ते वड्डा दुख किया नहीं जा सकता। सो श्री बलदेव कुमार जी पिता जी और माता श्रीमती बिमला देवी नूं असीं विलकदिआं वेख सकते हैं कि जिन्हां ने इस बच्चे नूं पाल के पलोस के इन्ना वड्डा कीता कि अज वो देश का नाम कौम का नाम पंजाब का नाम दुनिया च रोशन कर रहा। और उस तो बाद दिलजान दे नाल जिंदगी जिहदे नाल दिलजान ने जिंदगी जिउण का वादा किया तो जिन्हें दिलजान नाल इकट्ठे जिंदगी जिउण का वादा किया। छोटी भैन हरमन एक परिवार आ। जदों तुसीं इन्हां नूं जिन्ना नेड़े हुंदे जाने वेखदे हो उन्ना ही ये होर एकमिक हुंदे जांदे ने। और भैन डॉली शाह जिस दिन आए असीं डॉली शाह दे अखां च हंझू जिहड़े मैं देखे तो वो भैन दे भरा दे विछोड़े दे हंझू सन। और उस तो बाद एक उस्ताद जिहड़ा आ वो जिंदगी च तुहानूं संगीत दीयां बरीकियां नहीं सिखाउंदा, वो तुहानूं जिंदगी नूं जिउण दा लहजा भी सिखाउंदा। वो तुहानूं दसदा है कि तुसीं समाज विच किस तरीके नाल विचरना है। जिहड़ी दिलजान दी संपूर्ण शख्सियत आ उस नूं सिरजन च
ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਦਨ ਮੰਡਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਲਾਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮਦਨ ਮੰਡਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਟੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਇਕ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੇ। ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ऐसे जग को जा इनमें कछ साचा नानक बिन भगवान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान फरीदा दरिया वे कन्ने बगला
बैठा केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पे बाज पे बाज पे बाज पे तिस रब दे केला विसरियां जो मन चितना चित सन जो मन चितना चित सन सो गाली रब किया जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निगी गोद का आनंद मार रही गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जीओ दोए कर जोड़ फतेह दी सांझ फतेह विच करो जी आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े अति सत्कारयोग दिलजान वीर जी जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदी उठ जाए दे महावाका अनुसार सड़क दुर्घटना दे विच सानू सारियां नू सदीवी विछोड़ा दे गए। साध संगत ये उन्हां दी उम्र नहीं सी जानदी पर गुरु महाराज का भाणा है मनना पैना है। वो साडा गुरु है वो साडा मालिक है असी उन्हां दी फसलां हां ओदी मर्जी है कच्ची नूं वढ लवे ओदी मर्जी है पक्की नूं वढ लवे। हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जान। साध संगत श्वासां दा काम है श्वास आ जाए श्वास ना आवे ये महाराज दे हाथ है मनना पैना है। साध संगत आओ हुण अंतिम अरदास विच जुड़ना करिए जी गुरु महाराज के चरणों में अरदास करिए। दिलजान वीर जी गुरु महाराज अपने चरणों में निवास बख्शिश करन ते पिछों परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शिश करन। आओ कीर्तन ना जुड़ना करिए शब्द ना जुड़ना करिए। जो आया सो चल सो चल
आपे ही करना कियो कल आपे ही तारिए आपे ही करना कियो आपे ही करना कियो कल आपे ही तारिए कल आपे ही तारिए जो आया सो चल से जो आया सो चल से सब कोई आए वारी है सब कोई आए वारी है सो आया सो चल जो आया चल से देखे कीता अपना देखे कीता अपना तर्क जीपा की सारी है देखे कीता अपना तर्क जीपा की सारी है जो आया सो चल से जो आया सो चल से जो आया सो चल से सब कोई आए वारी है सब कोई आए वारी है जो आया सो चल से जो आया सो चल से जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है मल कलमा मल कलमा जया वसी सब दरवाजे पर तिना प्यारियां पाइयां अगे दिता बन जिसके जी प्राण है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो
जिसके 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 जी परान है जिसके जी परान है जिसके परान है क्यों साहिब बनो निसारी है अपन हथी आपना अपन हथी आपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है जो आया सो चल से जो आया सो चल से सब कोई आई बारी है सब कोई आई बारी है जो आया सो चल से जो आया सो चल से जो आया जो आया जो आया सो चल जो आया सो चल से एहो विछोड़ा सहया ना जाए बिछोड़ा सहया ना जाए सहया ना जाए एहो विछोड़ा सहया न जा सहया न जाए रसना नाम सब कोई
एहो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। मेरे मन का है रोस करी मेरे मन मन कहे रोस करी मेरे मन का है रोस करी मेरे मन का है रोस करी लाहा कल जुग राम नाम है। गुरमत दिल हृदय रवि गुरमत दिल हृदय रवि एहो विछोड़ा सहया ना जाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। बाबी खिन खिन बिन लाए। बिन फिर देखे नींद न पाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। एहो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए।
ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਮਹੀਨ ਵਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਮਹੀਨ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਮਹੀਨ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਮਹੀਨ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਿਆ ਭੂਖ ਨ ਪਾਏ, ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਥਾਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਨ ਵਿਖਿਆ ਵਾਪਾਰ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਨ
चौहो जुग सोबा जुग सोबा 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 जुग सोबा जो जुग सोबा निर्मल जन सोए नानक गुर मुख बिरला कोए जो जुग सोबा निर्मल जन सोए नानक गुर मुख बिरला कोय एहो छोड़ा सहया ना जा एहो छोड़ा सहया ना जाए सतगुर मिले ता मिले सुभाए सतगुर मिले ता मिले सुभाए एहो छोड़ा सहया ना जाए एहो छोड़ा सहया ना जाए सहया ना जाए सहया ना जाए एहो विछोड़ा सहया ना जाए सतगुर मिले ता मिले सुभाए सतगुर मिले ता मिले सुभाए एहो विछोड़ा सहया ना जाए साधो एह तन मिथे आ जानो साधो तन मिथे आ जानो एह तन मिथ्या जानो
साधो एह तन मिथ्या जानो साधो एह तन मिथ्या जानो साधो एह तन मिथ्या जानो साधो एह तन मिथ्या जानो या बीतर जा राम बसत है साचो ताहे पछानो साचो ताहे पछानो साधो एह तन मिथ्या जानो साधो एह तन मिथ्या जानो या बीतर जा राम बसत है साचो ताहे पछानो साचो ताहे पछानो साधो एह तन मिथ्या जानो एह तन मिथ्या जानो एह जग है संपत सुपने की देख कहाँ डानो एह जग है संपत सुपने की देख कहाँ डानो संग तिहार कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो एह जग है संपत सुपने की देख कहाँ ढानो ज्यों सुपना अर देखना ऐसे जग को जा ऐसे जग को जा एह जग है संपत सुपने की देख कहाँ ढानो संग तिहार कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो या बीतर जा राम बसत है साचो ताहे पछानो साचो ताहे पछानो साधो एह तन मिथ्या जानो एह तन मिथ्या जानो साधो एह तन मिथ्या जानो
तागे पछान साधो एह तन मिते आजान साधो एह तन मिते आजान या भीतर जो या भीतर जो राम बसत है साचो तागे पछान साचो तागे पछान साधो एह तन मिते आजान एह तन मिते आजान साधो एह तन मिते आजान एह तन मिते आजान एह तन मिते आजान मो एह तन मिथ्या जानो। साधु ए तन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो। सासंग जी उस गुरु साहब दे भाणे नूं मनना ही पैना है। आओ साध संगत अरदास करिए दिलजान वीर जी नूं गुरु महाराज अपने चरनां विच निवास बख्शिश कर ते पिछों परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शिश करन। इत्थे ही कीर्तन दी समाप्ति है जी। आओ आनंद साहब दी ना जुड़ना करिए जी। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। गुरता पाया सहज सेती मन वजिया बदाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आया। होता गावो हरि केरा मन जिने बसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। एह मन मेरे अनु सदा रहो हर नाले। नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार
ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਖਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਣ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿਣ ਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗਣੀ ਵਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇ ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਕੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ निताणियों के तान न्योटियों की ओट न्यासियों के आश्रय निगतियों की गत निपतियों की पत। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन दसा पातशाहियों के स्वरूप जगदी जोत शब्द गुरु अवतार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी। आप जी हजूर अरदास बेनती है, आप जी का फरमान है। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कल्ले आवे नानका सदे उठी जाहि दे। महावाका अनुसार दरों कुरम गुरसाए होए दर कर दे प्यारे प्रीतवान श्री दिलजान कुमार जी सतगुरु पाशे, जो कि आप जी दिती हुई स्वासा की पूंजी ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਜਪੋ ਜਾਪ श्री सुखमनी साहिब जाप प्रारंभ करवाए से आप जी की कृपा सदका संपूर्णता शायद भोग पाएगे सतगुरु पातशाह जीओ। बाणी का फल भाव कीर्तन का फल भाव विछड़ी हुई रूह ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। 84 ਦੀ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ, ਬੀਜਿਆ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਬਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣੇ, ਦੇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜਪਦ ਪੜਦੇ ਕਜਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਕਨ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरु 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 जपन आप जी सर्व संगतां नूं अमृतमय हुक्मनामे सरवण करा के निहाल निहाल करो। हुक्मनामे चलन की बख्शिश करो। सही प्यारे मेलो सही गुरु सिख मेलो, जिन्ना मिले आप दा नाम चिते आवे। गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की तब चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में। राज करेगा खालसा या की रहना, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख रव। ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख रवदास। बोले सो निहाल सत श्री, बोले सो निरभै श्री रविदास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗੁਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋ, ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆ। ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਮਣ ਦੇ ਹੋਰੀ, ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੋ ਦਿਸ ਘੇਰੈ। ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਿਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨਿਰੈ। ਕਰ ਕਿਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ, ਜਾਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ, ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ, ਜਾਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ, ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੋਵਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਾਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਰੋ ਜੀ ਰਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬੈਠਾ ਬਗਲਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਕੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿੱਠੂ ਜੀ ਐਮਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਹੋਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਠਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 27-28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਜਾਨ, ਮਿੱਕੀ, ਡੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ 'ਚ ਚੋਭਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਚਾਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਚਾਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮਦਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਤੜਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਮਢਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। 3:30 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 5-6 ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਦਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਛੇੜਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਤੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਟੀਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਤੜਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਦਨ ਮਢਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਭਜਨ ਧੀਰਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਲਜਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲਜਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਲਜਾਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਲਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਖਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਖੇਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਕਰੁੰਬਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਿਲਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਜਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਮਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਵ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ YouTube 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ
कि एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी सी, बहुत अच्छा ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAV ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਦਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ LIC ਦਾ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਮਦਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਦਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿੜੀ ਰਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟੀਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਦਪੁਰੀ, डॉक्टर जसबीर सिंह बीर जी और जस कमल पाल सिंह बीर IRS,
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭੈਣ ਜੀ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਔਰ ਭਾਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਆਲੇ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਜਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਦਿਲਜਾਨ ਉੱਠਿਆ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਤਾਰਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਆ। ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਕਾਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ, ਦਿਲਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਣ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਿਲਸ਼ਾਨ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਲਜਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਤ ਇੰਦਰਦਾਸ ਸ਼ੇਖਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਸਕਣ। ਸੰਤ ਇੰਦਰਦਾਸ ਸ਼ੇਖਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੋਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਜਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਲੇਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰਸਟੇਰੀਆ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਦਲਜਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਲਜਾਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਲਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਲਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਜਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਊ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਊ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲਜਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਵਾੜੀ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਸੀ ਧਨ ਸਮਤ ਨੇ, ਬੱਚਾ
ਹਰਮਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲੇ ਪਰੀ ਸੁਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫੁਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਓਬੀਡੀਐਂਟ, ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਦਿਲਜਾਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ। ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖਿਡਾਇਆ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਮੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੋਕਮਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ। ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲਜਾਨ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਭ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਣਿਆ ਜੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਮਝਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਲਕ ਸਿਰਜਦਾ, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੂਰਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਰਾਖਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਆ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੜੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ, BS ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਦਮ, ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 17 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਿਲਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SS ਅਜੀਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਲੜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਮਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਜੀ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ, MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ IRS ਜਸਕਮਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਸਕਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਡੇਰੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖਦਾਸ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖਦਾਸ ਜੀ ਚੋਮੋ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮਢਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ